सो जिवें पिछले संडे पवित्र आत्मा के उत्ते वचन सी और अज भी असी पवित्र आत्मा के बारे जानना है। जिवें पिछली बार दस्सिया सी कि ये पवित्र आत्मा वो मोहर आ निस्तारे दे दिन दे लई साडे ते साई आ जिहड़ी सानू परमेश्वर के स्वर्ग राज लई तैयार करदी है। यसु मसीह अज सानू बुला ले ते असी स्वर्ग जावांगे। यसु मसीह अज आकाशा ते आ जाए ते असी जे पवित्र आत्मा दी मोहर लगे हुए हाँ ते जरूर आ कि अज ही यसु मसीह दे नाल उठाए भी जावांगे। इस तो पहला कि यसु मसीह सानू बुलाए या सानू अपने नाल मिलाए, पवित्र आत्मा दा और भी काम आ कि वो धरती दे उत्ते रहिंदियां सानू त्यार अंजील 14 अध्याय ओदी 25 आयत नूं वेखांगे। पवित्र आत्मा तो यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय ओदी 25 ते 26 आयत नूं पढ़दे जी चलदी जाना। मैं ये गल्लां तुहाडे नाल रहंदियां तुहानू आखियां हन, पर वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिन्हों पिता मेरे नाम उत्ते घल्लेगा जो तुहानू सबो कुछ सिखाएगा अते सबो कुछ जो मैं तुहानू आख्या है तुहानू चेते करावेगा। ओ पवित्र आत्मा जिहड़ा पिता मेरे नाम उत्ते घल्लेगा सो तुहानू सबो कुछ सिखाएगा अते सबो कुछ जो मैं तुहानू आख्या है तुहानू चेते कराएगा। दो गल्लां इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने कहियां। एक तो जो कुछ यसु मसीह ने कहा मैं तुहानू आख्या है वो याद कराएगा ते दूजे नंबर ते तुहानू जीवन दे विच चलना सिखाएगा। पवित्र आत्मा केवल हत्थां दे उत्ते आके ताड़ियां मार के जाण वाला पवित्र बयान करदी आ कि तुहानू जीवन च चलना सिखाएगा, परमेश्वर दे नाल रिश्ता कायम रखना ते बनाउणा सिखाएगा, परमेश्वर दे अगे बैठना ते प्रार्थना करनियां सिखाएगा। जिवें पिछले समय पिछले ऐतवार वचन दस्सिया गया सी कि पवित्र आत्मा आप तुहानू सिखाएगा कि किस विध प्रार्थना करनी है। वो आप अकाथ होंके पर के तुहाडे लई सिफारिश करेगा और तुहानू प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं है कि 2-4 मिनट झूल लिया झूम लिया नच लिया ते गा लिया, नहीं। पवित्र आत्मा सानू असल जीवन के मायने सिखाउंदा है। पवित्र आत्मा सानू परमेश्वर नाल चलना सिखाउंदा है। पवित्र आत्मा सानू परमेश्वर नाल खड़े रहना सिखाउंदा है। पवित्र आत्मा सानू प्रभु वचन च अड़े रहना सिखाउंदा है। पवित्र आत्मा का मतलब आ कि जो परमेश्वर की मर्जी आ सो साडे विच दी होके पूरी कराउंदा है। पवित्र आत्मा सानू परमेश्वर दे नाल बैठना सिखाउंदा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर दीयां गल्लां नूं आत्मिक रूहानी कन्नां नाल सुननी सिखाउंदा है। कई लोग कहते सानू परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आती, सानू परमेश्वर कभी दिखाई नहीं देता, साडे नाल परमेश्वर ने कभी गल नहीं कीती। तुसीं अपने सरीरक अखां दे नाल सरीरक कन्नां दे नाल शरीर दे नाल कभी भी परमेश्वर नूं ना जांच सकदे, ना वेख सकदे, ना सुन सकदे जब तक पवित्र आत्मा तुहाडे कोल ना होवेगा। जब पवित्र आत्मा तुहाडे कोल होवेगा तुसीं परमेश्वर दीयां गल्लां नूं अपने आत्मिक कन्नां नाल सुनना शुरू कर दिओगे। तुसीं कहोगे रोज कि मैं जब प्रेयर कर रहा सी तां मैनूं पवित्र आत्मा ने आवाज दी है, परमेश्वर मेरे नाल गल्लां कर रहा। पवित्र आत्मा जब तुहाडे कोल होवेगा तुहाडीआं अखां संसार नूं नहीं वेखणगीआं, तुहाडीआं अखां परमेश्वर दे कम्मां नूं वेखणगीआं। असीं पवित्र आत्मा तो बगैर ही परमेश्वर की सुननी चाहते हैं, परमेश्वर का गल करनी चाहते हैं, परमेश्वर का एहसास करना चाहते हैं। नहीं हो सकता जब तक तुसीं पवित्र आत्मा नूं पा नहीं लेंदे। लिखिया पवित्र आत्मा जो मेरे पिता मेरे नाम ते सिरे तुहाडे कोल घल्लेगा वो सबको कुछ सिखाएगा। वो केवल परमेश्वर नाल रिश्ता कायम करना नहीं सिखाएगा बल्कि दुनिया दे विच किवें तुसीं अपनी असल पोजीशन नूं प्राप्त कर सकदे हो तुहानूं वो भी सिखाएगा। किवें तुसीं अपने रुतबे नूं प्राप्त कर सकदे हो पवित्र आत्मा तुहानूं वो भी सिखाएगा। किवें तुसीं कलीसिया दे विच आउणा है, किवें कलीसिया च बहना है, किवें बणे रहना है, पवित्र आत्मा ये भी सिखाएगा। ते किवें तुसीं किस बिजनेस विच जाना है, किस मार्ग उत्ते जाना है, किस कंट्री उत्ते विच जाना है, किहड़े काम नूं हत्थ पाउणा है, पवित्र आत्मा तुहानूं वो भी सिखाएगा। हालेलुया। पर वो उदों होना है जदों पवित्र आत्मा साडे उत्ते होवेगा। हालेलुया। वो हर एक चीज सानूं सिखाउणा चाहुंदा है। इसलिए बाइबल में लिखा गया जब पवित्र आत्मा सच्चा साहिब फिर पढ़ दीजिए 26 आ गया
पर वो सहायक अर्थात ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ। ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਸੀ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਨੀਏਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿਆ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सिस्टर ने गीत गाया, ना घबरा खौफ ना खा, मैं यहोवा जरी मुहैया करूंगा। जो घाटा हुंदा आ याद करो इस वादे नूं कि मेरे परमेश्वर ने क्या है कि लोड़ वेले मैं तेरियां जरूरतां नूं पूरा करांगा, मैं तेरियां थोड़ां नूं पूरा करांगा, मैं तेरी हर एक इच्छा नूं पूरा करांगा। पवित्र आत्मा होवेगा तदे ही वो सानूं परमेश्वर दे वादे याद कराएगा जो परमेश्वर ने बाइबल च लिख दित्ते ने। पवित्र आत्मा का होना साडे जिंदगी दे लई बहुत जरूरी है। ते पवित्र आत्मा हुण ते कह दईए कि हुणे घुटने टेक के प्रभु ने कहना प्रभु मैं उठना ही तो आया, जे पवित्र आत्मा दवेगा प्रभु मैं गाना बंद नहीं होना जब तक पवित्र आत्मा नहीं दवांगा, प्रभु मैं ताड़ी मारना नहीं रहूंगा जब तक पवित्र आत्मा नहीं दवांगा। ना गाओ, ना बजाओ, ना कुछ करो, केवल अपने आप को पवित्र कर लो, अपनी सोच को पवित्र कर लो, अपने ख्यालों को पवित्र कर लो। तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं खुदा मैनूं पवित्र आत्मा दे, क्योंकि पवित्र स्थान ते खुदा वैसे ही पवित्र आत्मा नूं उतार दिंदा है। आमीन। इसलिए अपने आप को पवित्र भी करना है। पवित्र आत्मा पवित्र रूहां दे विच, पवित्र आत्मा पवित्र मिले सो मन वाले दे विच उतरदा है। पवित्र आत्मा माड़े ख्यालां वाले, माड़ियां वीडियो देखण वालियां दे, माड़ियां सोचां रखण वालियां दे, माड़ियां गल्लां करन वालियां दे, माड़ियां सुनन वालियां दे, माड़े कर्म करन वाले उत्ते नहीं उतरदागा। पवित्र आत्मा पवित्र लोकां दे उत्ते उतरदा है। ते इह पवित्र आत्मा तुहानूं केवल परमेश्वर नाल रिश्ता बना के रखना नहीं सिखाएगा, बल्कि दुनिया च किवें कामयाब होना है तुहानूं ओह कामयाबी दे मार्ग भी सिखाएगा। हालेलुया। कई बार असीं एक तरफा एक पहलू देखते हैं, कई बार असीं एक ही पहलू देखते हैं कि मैनूं जिंदगी दे विच बहुत सुख मिल गया, पवित्र आत्मा मेरे नाल तो सुख मिलदा नहीं।
दुनिया में कई क्रिश्चन लोगों नालों पाप में जिहड़े पल रहे लोग उन्हां को ज़्यादा सुख सुविधा माया कमी सिर्फ ये आ कि वो रब नाल जुड़े हुए परमेश्वर में मिले हुए लोग नहीं है उन्होंने परमेश्वर अजे मिलिया नहीं है वो भी काल नेरे मौत के साए जिंदगी बतीत कर रहे हैं इत्थे हो सकता मखमली गद्दियां ते उन्होंने मौत आ जाए लेकिन अगे नरक की धधकदी हुई अग मिलनी है हालेलुया सानू दोनों पहलू देखने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा जे मेरे धरती के उत्ते काम चप कर रहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर वचन पूरा कर रहा कि मेरे मुंह के चंगियां गल्लां निकल रही मेरिया सोचां चंगियां ने मैं जो देखना पसंद मैं की देखना पसंद करता है पवित्र आत्मा सानू सब कुछ बाइबल के नाल जुड़िया हुआ सिखावेगा पवित्र आत्मा सानू बाइबल के नाल जुड़िया गल्लां सिखावेगा सानू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सिखावेगा जो प्रभु की मर्जी है पवित्र आत्मा सानू वो करना सिखावेगा संसार दी गल्लां दुनियावी गल्लां पाप दी गल्लां नहीं पवित्र आत्मा सिखावेगा ते ना कभी पवित्र आत्मा तुहानू पाप विच जाण दी आज्ञा ही देवेगा क्योंकि जिहदे कोल पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा तुहानू पाप जाण तो पहले ही रोकेगा कि अगे पाप हो जाना है किस बंदे नाल तू बैठना है इस बंदे कोल नहीं जाना क्योंकि इहदा चलन माड़ा आ तेरा चलन भी माड़ा हो सकदा आ इहदियां गल्लां माड़ियां आ तेरियां गल्लां भी माड़ियां हो सकदियां पवित्र आत्मा सानू पहले ही अलर्ट करना शुरू कर देवेगा अगे खाई आ पवित्र आत्मा सानू पहले ही अलर्ट कर देगा अलर्ट कर देगा खाई आ अगे आग आ पवित्र आत्मा पहले ही सानू अलर्ट कर देगा अगे आग आ अगे मौत आ पवित्र आत्मा पहले ही सानू अलर्ट कर देगा अगे मौत आ ते मेरे जो ये है पवित्र आत्मा दे काम सानू हर मुश्किल हर परेशानी तो बचाउण दी सामर्थ रखदा आ और है किहदे रूप दे विच साडे सहायक दे रूप दे विच हालेलुया वो सहायक सानू संसार विच भी बढ़ाएगा वो सहायक सानू परमेश्वर दे विच भी बढ़ाएगा ना वो संसार चों घटाएगा ते ना सानू परमेश्वर चों घटाएगा सानू परमेश्वर दे विच ही बढ़ाउंदा जाएगा पवित्र आत्मा सिखाउंदा भी आ ते याद भी कराउंदा आ कई बार बहुत सारे लोग आ जिन्होंने वहम आके मेरे तो पवित्र आत्मा आ लेकिन वो गलत बोलते नहीं गलत करते नहीं गलत मेरी तो उन्होंने करनियां ने गलत उन्होंने सोचा ने तो उन्होंने लगता कि पवित्र आत्मा सिर्फ चर्च के विच ही मेरे हाथों से उतरना है पवित्र आत्मा सिर्फ प्रेयर के वेले उतरना है बाकी 23 घंटे जिहड़े मैं दिन दे वो चाहे जिद्दां दे मर्जी गंदगी बितावां जिद्दां दे मर्जी अपनी इच्छावां विच कोई गुजारा मैनू पवित्र आत्मा मैनू रोकदा नहीं है नहीं वो वहम दे विच आ वो एक दिन मेरे जो उस आत्मा दे शिकंजे च इन्नी तरह चकरे जाणगे मेरे जो उन्हां दी करनियां दा फल उन्हां नूं एक दिन भोगना पैगा इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का होना एक विश्वासी के लिए एक क्रिश्चियन के लिए एक मसीह के लिए अति ज्यादा जरूरी आ तुसीं शैतान दी चालां नूं तद तक नहीं समझ सकते जब तक पवित्र आत्मा तुहानूं सिखाएगा नहीं जब तक तुहानूं वो सिखाएगा नहीं बाइबल में लिखा गया प्रभु यीशु मसीह नूं शैतान ने क्या कहता इन्हां पत्थरों के रोटियां बन जाण पवित्र आत्मा ने उस वेले सिखाया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नूं कि मैं संसार की रोटियां दे लई जिंदा नहीं हां मैं संसार की रोटियां दे लई जीवन जन्म नहीं लिया मैं संसार की रोटियां दे लई इस धरती ते नहीं आया बल्कि मैं खुदा दी मर्जी नूं पूरा करने वास्ते भेजा गया आया तो और आया है हालेलुया ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दी आत्मा प्रभु यीशु मसीह नूं सिखाया गया सी कि अज बहुत सारे लोग आ जिहड़े ये कहते हैं कि जो वचन टुटदा है जो तुहानूं काम मिलदा है काम करो पर जे उस काम उस जॉब उस ड्यूटी दे विच मेरे तो तुहाडे परमेश्वर दा वचन टुटदा है ते वो परमेश्वर दे पवित्र आत्मा वालों नहीं है बल्कि शैतान दे वालों आ कि तुहानूं पूरी तरह तुहानूं तुहाडी फैमिली नूं पूरी तरह संसार च गुमराह कर दित्ता जावे क्योंकि तद तुसीं गुमराह होण तो तद ही बचोगे जे पवित्र आत्मा साडे कोल होवेगा ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਹੀ ਬਚਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ यूसुफ जब मेरे भरावां वालों मारिया गया टोए सुटिया गया कट के फिर मिद्यानी सौदागरां दे हत्थ बेचिया गया अगाह बेचिया गया जो तो मेरे बाइबल बयान करदी आ कि ओदे स्वामी दी पत्नी ने उत्ते बुरी अख रखी ओनू अपने कोल अपने नाल लेटण दे लई कहा ते ध्यान दिओ उस वक्त जदों ओने उस औरत ने ओनू ऑफर दित्ती हुण किन्ने हालात माड़े आ यूसुफ दे किन्ने हालात माड़े ने ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਬੇਦੋਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨੌਕਰ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਇਸ ਚਾਕਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲੇਟ
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ, ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਰਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਨਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੀਨਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੰਢ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ 300 ਰੁਪਇਆ 400 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਤੌਲੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਬਤ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾਗਾ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਗੀ, ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਤੌਲੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੌਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਜਸ਼ਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ
बुद्ध ते समझ दा आत्मा यहोवा दा आत्मा ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ। बुद्ध ते समझ दा आत्मा ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, सलाह ते समर्था दा आत्मा ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, यहोवा दे ज्ञान ते भय दा आत्मा ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ, ਲਾਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 5 ਤੇ 6 ਆਏ। तद शमशून अते उहदे मापे तिमनाथ वाल उतरे। तद शमशून ते ओदे मापे तिमनाथ वाल ਨੂੰ ਉਤਰੇ। तिमनाथ ਦੇ ਦਾਖ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੇ। ਤਿਮਨਾਥ ਦੇ ਦਾਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਅਪੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਹੱਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਉਂ ਪਾੜਿਆ ਜਿਕਰ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਮਨਾਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਾਗ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ 3 ਜਣੇ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ। ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ, 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਮਾਪੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਾੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਠੋਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਪੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ?
बोलो की हुंदा? माता मार देंदी शेर नूं। जे बाप नूं टक्करदा की बाप शमशून दा बाप शेर नूं मार दिंदा? जेड़ा काम साडे कोल होना है परमेश्वर ने सानू करन देना, पर जिंदगी दे बहुत सारे काम, जिंदगी दा बहुत वड्डा हिस्सा ऐदा दा साडी दा पूरे दिन दा बहुत वड्डा लगभग 99% हिस्सा ऐदा दा साडी जिंदगी दे एक दिन दा जेड़ा तुसीं आप बतीत नहीं कर सकदे खुशी ते आनंद दे नाल, वो पवित्र आत्मा ही बतीत करवाएगा। हुण शमशून ने क्यों मारिया? क्योंकि ना तां ओदी माता दी आत्मा उतरदा सी, ना ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਆਤਮਿਕ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਤੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਵੀ ਆਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਤਾਰਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब तक सारा जीवन लायक नहीं है, पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 99% ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਚਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਤਰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਫਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। और यहोवा परमेश्वर जो वचन तू मेरे पिता दाऊद नाल कीता वो कायम रहे, क्यों जो तू मैनू जेही प्रजा दा राजा बनाया है जो धरती दी धूड़ वांगू वाली है। हुण तू मैनू बुद्ध ते ज्ञान दे भी मैं इन्हां लोकां दे अगे अंदर बाहर आया जाया करा, क्यों जो तेरी इस वड्डी प्रजा दा न्याय कौन कर सकदा है। बस बाइबल च लिखिया गया जदों परमेश्वर ने दर्शन दिता सुलेमान नूं ते आखिया कि मंग मैं तैनूं की दित्या। सुलेमान ने परमेश्वर नूं आखिया, तू आप मेरे पिता दाऊद उते वड्डी दया कीती और ओदे थां मैनूं बादशाह बनाया। कोई डिमांड नहीं है हुण सुलेमान दी, कोई डिमांड नहीं है। कई बारी
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं हैगी। परमेश्वर बहुत सारियां गल्लां ते बहुत सारियां बरकतां ते बहुत सारियां आशीषां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਓਲੇ ਆ, ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼। और जे मैं परमेश्वर दे वचन नूं ना मानदा, जे मैं एक अच्छा क्रिश्चियन ना बनदा, एक अच्छा मसीही ना बनदा, ते जो संतुष्टि मैनू अज आ एक कदी भी नहीं होनी सी। कोई हैगा इदां दा परिवार जिहड़ा कहंदा कि असीं अपने जीवन तो, अपनी बरकतां तो संतुष्ट आ? सोच के हाथ खड़ा करियो कि असीं मैं संतुष्ट आ जी जीवन च। धन नाल नहीं, दौलत नाल नहीं, पैसे नाल नहीं। कि जे आज खुदा कहे कि आज तू सखना दिन कर देना, मैं जे आज परमेश्वर तुहानू कहे मैं तेनू सारी चीज़ सखना कर देना, सखने होने तैयार है? आज एक चेक बुक, एक चेक साइन करके दे दोगे? अपना चेक एक भर के साइन करके मैनू दे देना। बड़ा औखा है। हालेलुया। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬਚਨ ਤੇ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। जे मैं अज मसीह च ना हुंदा, जे मैं मसीह नूं कबूल ना कीता हुंदा, जे मैं परमेश्वर दे नाल अपना हिस्सा ना बनाया हुंदा, पाप नूं ना पाया हुंदा, जिहड़ी संतुष्टि मेरे कोल आ, वो संतुष्टि मेरे तो कदी भी नहीं होनी सी। जिहड़ा सुख अज मेरे कोल आ, जे मैं प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास ना करदा हुंदा, मेरे को होने नहीं सी। पर जदों मैं प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कीता है, यीशु मसीह नूं मेरे हिस्सा बना लिया है, मैं परमेश्वर दे नाल एक अच्छा रिश्ता संबंध बना लिया, उस वेले जिहड़े मेरे हालात सी उस तो वध के अज मेरे हालात बहुत वधिया ने। परमेश्वर दे नाल रिश्ता जदों बनाया उदों तो मेरे तो कुछ भी नहीं सी, अज मेरे तो बहुत कुछ है। अज परमेश्वर ने बहुत कुछ दिता, पर जे मेरा रिश्ता परमेश्वर दे नाल ना हुंदा ते ए पदवी, ए सुख, ए आनंद, ए शांति, ए जीवन की संतुष्टि मेरे तो जिवें पहला ओले सी, ए ओले ही रह जानी सी। मैं हनेरे दे गुप्त पदार्थ ते गुप्त खजाने तुहाडे लई दवांगा, ते ए हनेरे दे पदार्थ, गुप्त खजाने जिहड़े आ, ए तुसीं अपनी सोच नाल, अपनी बुद्ध नाल कदी भी प्राप्त नहीं कर सकदे। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਜਾਰਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, सानू तुहानू परमेश्वर ने शमशून वांग कुख विच नहीं, जगत दीआं नीआं धरन तो पहला ही चुन लिया आ कि जदों तुसीं धरती ते भेजे जाओ ते तुहाडे लई गुप्त खजाने होणगे,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋਗੇ। ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਵੀ, ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੱਕੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੂਗੀ? ਬੋਲੋ। 50 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 20 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ? ਬੋਲੋ। ਚੱਲੂ? ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਣਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਚਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਘਰ। ਸਮਝ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਦੇ ਬੁੱਧ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਤਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਚਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹੀ ਬਸ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਵੀਂ। ਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਫੜਾਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਵਾਲਾ।
पर ये बुद्ध ते समझ वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा जिहड़ा सानू दुनिया दे विच भी ਵਧਾਉਣ वाला है, जिहड़ा सानू परमेश्वर दी रिलेशनशिप दे विच भी रखण वाला है, ਇਹ परमेश्वर ਵੱਲੋਂ ही उतरना है। ते उतरना उदों जदों ਅਸੀਂ पवित्रता ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ बुद्ध ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ परमेश्वर ने सुलेमान ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆ, ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੋਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਝੋਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਗਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਹੀ ਉਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਣਿਆ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ ਛੱਡੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤਾਣਿਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸਵਰਗ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਪੱਤ, ਨਾ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਰੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਪਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪੱਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਭਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਇਆ ਕਦੇ ਤੋਰ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਹੀਰੇ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਲਬਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੋੜੇ, ਊਠ, ਹਾਥੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੋਰ ਤੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਧਨ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਪੱਤ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਹੋ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮਝ ਦਾ ਨਕਲ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਪਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਗਾਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਹੂੜ ਮੱਤ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਪੱਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਬਚਨ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕਰੋਧੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਵਾ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਆ? ਕਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਰੋਣਾ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਰਨੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਆਤਮਾ ਪਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ? ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੈਂਟਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਆ, ਅਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਏ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਏ ਹੋਗਾ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਜੀਣਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਆ, ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ,
दिन दे 24 घंटिया चो 99% काम ऐदा दे आ जेड़े परमेश्वर ने साडे लई तैयार करके रखे हुए आ, जेड़े पवित्र आत्मा तो बगैर असीं प्राप्त नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। उन्हें मौका दिओ कि पवित्र आत्मा साडे उन्हां कामां नूं साडे ते प्रगट कर दवे। 1% अपने शरीर को इस्तेमाल करो, रोटी खाण पीण सब ऐदा दे शरीर दे काम जेड़े साडे नाल जुड़े हुए ने एक दिन दे ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। 99% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੁਕਾਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ, ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਚੱਲੋਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਫੇਲ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ जीवन बतीत कारण करके ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिन्नियां मुश्किलां ते परेशानियां आ मेरे जो ये सानू शमशून दा याद करके देखो कि जे शमशून कोल आत्मा ना हुंदा ते ना शमशून बचना सी, ना शमशून दे माता पिता बचने सी। परमेश्वर ने शमशून नू आत्मा इसलिए दिता सी कि शमशून भी उस जवान बब्बर शेर तो बच जावे ते ओदे माता पिता भी बच जाण। पर मेरे जो ये भेद पर खुलिया कदों आ जदों शमशून कल्ले नू बब्बर शेर टकरिया। कहण दा मतलब कि ना शमशून अपनी ताकत नाल शेर नू मार ना माता पिता रल के पूरा टब्बर ही शेर नूं मार सकते सी, क्योंकि जवान बब्बर शेर लिखिया गया है। जवान बब्बर शेर मानदा नहीं आ, मानदा किसे नूं नहीं आ। हुण ओदी शक्ति परमेश्वर दी शक्ति सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਸਵਰਗੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੋਏ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੱਲ, ਕਸ਼ਟ ਵੱਲ, ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ।